بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ نیوکلیئر انسپیکٹرز کو معائنوں کی اجازت نہیں دیں گے، ایران نے دی دھمکی، کہا سمجھوتہ بحال کرنے کے قدم اٹھائے جائیں۔ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر کیے دمشق پر حملے، حکومت کے حامی 8 فائٹرز ہلاک، سیرین ایئر ڈیفنس نے کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ یمن کے ماریب صوبے میں زبردست لڑائی، 100 ہلاک، سعودی اتحاد نے کہا الحوثی ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ برطانیہ نے کہا فلسطینی علاقوں میں قبضے غیر قانونی ہیں، اسرائیل میں UAE کے سفیر نے لیا حلف۔ میانمار میں فوجی حکمرانوں کے خلاف احتجاج نئے شہروں تک پھیل گیا، سڑکوں پر ٹینکس تعینات۔ احتجاجیوں کے خلاف لمبی سزاؤں اور بھاری جرمانوں کا فیصلہ، فوجی حکومت نے دی سخت کارروائی کی وارننگ۔ سعودی عرب میں کووڈ پابندیاں 20 دنوں کے لیے بڑھا دی گئیں، انڈیا میں اگلے مہینے 50+ لوگوں کو ویکسین دی جائے گی۔ ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی، ماحولیاتی کارکن دشا روی کی گرفتاری پر انسانی حقوق کارکن چیخ پڑے۔ انڈیا نے انگلینڈ کو دوسرا ٹیسٹ جیتنے کے لیے دیا 429 کا نشانہ، مہمان ٹیم چوتھے دن 53 پر 3۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے نئے شہروں میں پھیل گئے، حالانکہ فوجی حکومت احتجاجیوں سے سختی سے نمٹ رہی ہے۔ فوج نے کئی جگہوں پر سپاہیوں اور ٹینکوں کو تعینات کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے فوجی حکومت کو طاقت کے استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ فوجی حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس طرح کے مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاجی آنگ سان سوچی اور دوسرے سویلین لیڈرز کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دارالحکومت نیپتا، یانگون اور دوسرے شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں میانمار کی صورتحال پر فکر ہے۔ انہوں نے فوج اور پولیس سے کہا کہ وہ پرامن احتجاج کے لیے شہریوں کے حق کی عزت کریں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے طاقت کے استعمال، ڈرانے دھمکانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایسے میں UN سیکریٹری جنرل نے ان کارروائیوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ UN چیف نے فوجی لیڈر سے کہا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کے سفارتکار کو ایک آبزرور کی حیثیت سے ملک کے دورے کی اجازت دیں تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ میانمار سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے خصوصی نمائندے نے بھی فوجی حکومت سے کہا کہ وہ خون خرابہ نہ کرے اور نہ فوجی حکمرانوں
کو جواب دہ بنانے کی کارروائی کی جائے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے ٹویٹر پر لکھا کہ فوجی جنرلز نے میانمار کے لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، انہیں جواب دہ بنایا جائے گا۔ امریکہ نے میانمار میں اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر رہیں اور چوکس رہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے سفیروں نے فوجی حکومت سے کہا کہ وہ سویلینز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس دوران فوجی حکومت نے کئی احتجاجی کارکنوں کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں اور کئی کو گرفتار کیا ہے، عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ کارکنوں کو پناہ نہ دیں۔ جمہوریت پسند لیڈر آنگ سان سوچی کو 4 شنبے تک ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ کئی اپوزیشن لیڈرز ان کے کئی حامیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعض مقامات پر احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں، فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ یہ اصلی گولیاں تھیں یا ربر کی گولیاں۔ کچھ دن پہلے فوج نے بغاوت کرتے ہوئے سویلین حکومت گرا دی تھی۔ فوج نے ایسا الزام لگایا تھا کہ آنگ سان سوچی کی پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے دھاندلیاں کی ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے سڑکوں پر احتجاج جاری ہے، حکومت کا کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، بعض جرنلسٹوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ فوجی جنرلز کو سول نافرمانی کی تحریک کا بھی سامنا ہے۔ ہڑتال کرنے والے لوگ سویلین لیڈرز کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میانمار کی فوج نے وارننگ دی ہے کہ اگر احتجاجی فوج کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے تو انہیں 20 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ لمبی سزاؤں کے علاوہ سخت جرمانے بھی لگانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ سزائیں ان لوگوں پر لاگو ہوں گی جو لوگوں کو احتجاج کے لیے اکسائیں گے یا فوجی لیڈرز کے خلاف نفرت پھیلائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے مسائل کے۔ سیریا کی ایئر ڈیفنس نے دمشق پر اسرائیل کے کئی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ سیریا کی فوج نے یہ بات بتائی۔ کہا گیا کہ اسرائیل کی فوج نے جولان پہاڑیوں سے اڑان بھرتے ہوئے دمشق کے قریب کئی علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سیریا میں اس طرح کے اسرائیلی حملے معمول بن گئے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد ایرانی ٹارگٹس کو نشانہ بنانا ہے۔ برطانیہ سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے جو سیریا کے حالات پر نظر رکھتی ہے بتایا کہ ان حملوں میں حکومت کے حامی 9 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ تنظیم نے کہا کہ مارے گئے تمام فائٹرز غیر عرب تھے، لیکن اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی رپورٹس پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتی۔ اسرائیل کبھی کبھار ہی اس طرح کے حملوں کا اقرار کرتا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے قریب فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ فوج نے کہا ہے کہ ان مشقوں میں فوجی آپریشنز کی تیاریوں کی حالت کا جائزہ لینا ہے۔ اسرائیل اور لبنان تکنیکی اعتبار سے اب بھی جنگ کی حالت میں ہیں۔ اسرائیل نے پچھلے 20 برسوں میں لبنان کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر عالمی طاقتیں حرکت میں نہیں آئیں گی تو وہ نیوکلیئر انسپیکٹرز کی سرگرمیوں کو روک دے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اگر نیوکلیئر ڈیل کے دوسرے فریق اس سمجھوتے پر عمل کے سلسلے میں تعاون نہیں کریں گے تو اگلے ہفتے IAEA کے انسپیکٹرز کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بتایا کہ صدر حسن روحانی کی حکومت قانون پر عمل کی پابند ہے، لیکن اگر 21 فروری تک امریکی پابندیاں نہیں ہٹائی گئیں تو IAEA کے انسپیکٹرز کو معائنوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ نے ایران کے بینکنگ اور آئل سیکٹر پر سخت پابندیاں لگائی ہیں، جس کی وجہ سے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ لین دین نہیں کر پا رہا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پھر سے پابندیاں لگائی تھی۔ حال ہی میں ایران نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں دوبارہ شروع کرتے ہوئے نیوکلیئر ڈیل کی خلاف ورزیاں شروع کی۔ اب تک ایران نے 20% افزودہ یورینیم تیار کیا، جس کا مقصد نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے جو ضروری حالات ہوتے ہیں یا جو مواد ہوتا ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ تہران کے قریب ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد نیوکلیئر سرگرمیوں میں تیزی لائی گئی۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے اب تک نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے اور پابندیاں ہٹانے کے سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے۔ حالانکہ بائیڈن کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ایران اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں کم کرے۔ دوسری طرف سعودی عرب اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایک نئی نیوکلیئر ڈیل ہو جس میں خطے میں ایران کی دخل اندازیوں اور اس کے میزائل پروگرام کو بھی شامل کیا جائے، لیکن ایران کسی نئے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب کے میڈیا میں کہا گیا ہے کہ ہادی حکومت کی فوج کے آپریشنز میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، جن کا تعلق ایران کی مدد رکھنے والے الحوثیوں سے ہے۔ بتایا گیا کہ یمن کے ماریب صوبے میں یہ فوجی آپریشنز کیے گئے۔ الحوثیوں نے اس لڑائی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ماریب تیل کی دولت سے مالا مال ایک صوبہ ہے جو ہادی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ اس صوبے پر کنٹرول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی الزام لگاتے رہے ہیں کہ ایران الحوثیوں کو میزائل دے رہا ہے، جن کا استعمال وہ سعودی عرب کے خلاف
कर रहे हैं। हाल ही में अल-हूसियों ने सऊदी अरब पर कई हमले किए। पिछले दिनों एक हमले में अबहा एयरपोर्ट पर एक सिविलियन हवाई जहाज हमले की वजह से आग के शोलों में लपट गया था। सऊदी अरब की इत्तेहादी फौज के तर्जुमान ने बताया कि इत्तेहादी फौज ने सऊदी अरब की तरफ अल-हूसियों के कई ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। ये हमले पिछले 4 दिनों के दौरान किए गए। इन हमलों में सऊदी अरब के शहर खामिस मुशैद को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि अल-हूसी सिविलियंस और सिविल प्रॉपर्टी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल-मालिकी ने अल अरबिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सिविलियंस रेड लाइन है, सऊदी इत्तेहाद इन हमलों का जवाब देगा। दुनिया भर से वक्त होगी छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को मुआयनों की इजाजत नहीं देंगे, ईरान ने दी धमकी, कहा समझौता बहाल करने के कदम उठाए जाएं। इसराइल ने एक मर्तबा फिर किए दमिश्क पर हमले, हुकूमत के हामी 8 फाइटर्स हलाक, सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। यमन के मारीब सूबे में जबरदस्त लड़ाई, 100 हलाक, सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल-हूसी ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। बरतानिया ने कहा फलस्तीनी इलाकों में कब्जे गैर कानूनी हैं, इसराइल में UAE के सफीर ने लिया हलफ। म्यांमार में फौजी हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज नए शहरों तक फैल गया, सड़कों पर टैंक्स तैनात। एहतजाजियों के खिलाफ लंबी सजाओं और भारी जुर्मानों का फैसला, फौजी हुकूमत ने दी सख्त कार्रवाई की वार्निंग। सऊदी अरब में कोविड पाबंदियां 20 दिनों के लिए बढ़ा दी गईं। इंडिया में अगले महीने 50+ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई, माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक कारकुन चीख पड़े। इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए दिया 429 का निशाना, मेहमान टीम चौथे दिन 53 पर 3।
जारी मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को आलमी अदालत ICC ने अपने दायरे को बढ़ाते हुए फलस्तीन के उन इलाकों को भी शामिल किया है जिन पर इसराइल का कब्जा है। ICC के इस फैसले से इसराइल काफी नाराज है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ऐलान किया है कि 1967 में इसराइल ने जिन फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया है वो भी उसके दायरे में आएंगे। इस फैसले का ये मतलब है कि आलमी अदालत पहली मरतबा इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात करेगी। 5 फरवरी को ICC ने एक हुक्म जारी किया था जिसमें फलस्तीन में उसके दायरे असर को बढ़ाया गया था। अमेरिका ने भी इस कदम की मुखालफत की थी। 123 मुल्क आलमी अदालत के हुक्म के पाबंद हैं जिनमें इसराइल शामिल नहीं है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली जेलों में 35 से ज्यादा फलस्तीनी औरतें गैर इंसानी हालात में कैद हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। एक खबर में कहा गया कि इन औरतों को बुरी तरह के हालात में रखा गया है और उन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। इसराइल में बरतानिया के एक सफारतकार ने फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि ये अमन बातचीत दोबारा शुरू करने के रास्ते में रुकावट है। फलस्तीन के एक सैटेलाइट चैनल से बातचीत करते हुए बरतानिया के काउंसिल जनरल फिलिप हॉल ने कहा कि उनके मुल्क ने हमेशा इसराइली ओहदेदारों से दो टोक बातचीत की है कि वो फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की सरगर्मियों को रोके। उन्होंने यहूदी आबादकारों की तरफ से फलस्तीनियों को निशाना बनाने के वाकयात पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। इसराइल में UAE के नए सफीर ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। मोहम्मद महमूद अल ख्वाजा को UAE के नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने हलफ दिलाया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका दहशतगर्दों का साथ दे रहा है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब तुर्की ने कहा है कि इराक में कुर्द मिलिटेंट्स ने 13 तुर्कों को हलाक किया है। तैयब एर्दोगान ने इस वाक़े पर पहला तबसरा करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से दिया गया बयान एक धोखा है जिसमें कहा गया कि तुम्हारा कहना है कि हम दहशतगर्दों की मदद करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम यानी अमरीकी दहशतगर्दों के साथ हैं और उनके पीछे हैं। अब बात कोविड-19 की। सऊदी अरब में अवाम से कहा गया कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चौकस रहें। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियां 20 दिनों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। मुल्क में इतवार को कोविड-19 से 4 मौतें हुई और 322 नए केस पाए गए। सऊदी अरब और दूसरे मिडल ईस्ट के मुल्कों में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। कतर, कुवैत, UAE और बहरीन में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। ओहदेदारों ने बताया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इंडिया के कोविड-19 केसों में 11,649 का इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने यह बात बताई। इसी मुद्दत के दौरान 90 मौतें हुई। ओहदेदारों ने बताया कि मार्च के महीने में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 60 दिनों में मुल्क में 188 जिलों में एक भी कोविड केस नहीं पाया गया। इस दौरान इंडिया की तरफ से 8,70,000 कोविड-19 वैक्सीन डोजेस मैक्सिको पहुंच गए। समाजी कारकुनों और माहौलियात के लिए काम करने वाले कारकुनों ने माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है जिन्हें किसान एहतजाज से मुताल्लिक टूल किट शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया है। इन तंजीमों ने हुकूमत से कहा है कि वो कारकुनों को निशाना बनाते हुए ये साबित कर रही है कि मुल्क में जमहूरियत बाकी नहीं रही है। 22 साल दिशा को हफ्ते को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने आलमी माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से शेयर की गई टूल किट को ट्विटर पर शेयर किया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की तैयारी में अहम किरदार अदा किया था और वो इस मामले में अहम साजिशी हैं। कई इंसानी हकूक़ कारकुनों और माहौलियाती कारकुनों ने दिशा की गिरफ्तारी की मजम्मत की। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की सेक्रेटरी कविता कृष्णन ने कहा कि दिशा जैसे लोग हिंदुस्तान के लिए उम्मीद हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि वो मुस्तकबिल की नस्लों की भी फिक्र करते हैं। हमारा रवैया फिलहाल जमहूरी नहीं है, हम एहतजाज को साजिश करार दे रहे हैं। इंसानी हकूक़ की कारकुन शबनम हाशमी ने दिशा की गिरफ्तारी की बुनियादों पर सवाल उठाया और कहा कि जो भी मुहिम चलाता है वो टूल किट बनाता है। हमारे पास वज़ीर आज़म की मुहिम की भी टूल किट होनी चाहिए। हम हद पार कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि टूल किट का मकसद 26 जनवरी से पहले गलत मालूमात फैलाना और डिजिटल स्ट्राइक करना था। खबर है कि बाज़ दूसरे कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी तलाश है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन कारकुनों ने रिपब्लिक डे से पहले एक जूम मीटिंग की थी और ट्रैक्टर रैली के ताल्लुक से एक मंसूबा बनाया था। पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु नामी समाजी कारकुनों की भी तलाश है। उनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। निकिता जैकब इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू हुई और अपनी गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मांगा। क्रिकेट। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंडिया की पोजीशन काफी मजबूत हो गई। इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतने के लिए 429 रन का काफी मुश्किल निशाना दिया है। जिस वक्त तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ, इंग्लैंड ने सिर्फ 53 पर अपने 3 विकेट खो दिए थे। इस तरह चौथे दिन हिंदुस्तान की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। इस सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड 1-0 से आगे है। इंडिया की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 286 पर आउट हो गई। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 134 रन बनाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को मुआयनों की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने दी धमकी, कहा समझौता बहाल करने के कदम उठाए जाएं। इसराइल ने एक मर्तबा फिर किए दमिश्क पर हमले, हुकूमत के हामी 8 फाइटर्स हलाक। सीरियन एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को मार गिराया। यमन के मारीब सूबे में जबरदस्त लड़ाई, 100 हलाक। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल हुसी ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। बरतानिया ने कहा फलस्तीनी इलाकों में कब्जे गैर कानूनी हैं। इसराइल में UAE के सफीर ने लिया हलफ। म्यांमार में फौजी हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज, नए शहरों तक फैल गया, सड़कों पर टैंक्स तैनात। एहतजाजियों के खिलाफ लंबी सजाओं और भारी जुर्मानों का फैसला, फौजी हुकूमत ने दी सख्त कार्रवाई की वार्निंग। सऊदी अरब में कोविड पाबंदियां 20 दिनों के लिए बढ़ा दी गईं। इंडिया में अगले महीने 50+ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई, माहौलियाती कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक कारकुन चीख पड़े। इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए दिया 429 का निशाना। मेहमान टीम चौथे दिन 53 पर 3। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।